ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. حضرات درد دل سے تمام ساتھیوں سے التماس ہے, اپیل ہے, دل کی آواز ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر جس مشکل حالات ہیں اللہ ہمیں ان سے نکال لے. یاد رکھو بارہا کہا جا چکا ہے ایران عرب تمام یہ بہانہ ہے, نشانہ پاکستان ہے. دنیا کے اندر پاکستان کی قوت سے, طاقت سے, فوج سے, ایٹمی ہتھیاروں سے کوئی شخص اور بیزار نہیں ہے سوائے یہود و نصارہ کی. اس وقت جتنا معاملہ عرب کے اندر چل رہا ہے, قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے, یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا وجہ ہے؟ کیا امریکہ وہاں سے تیل حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کے پاس پہلے موجود ہے. دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ ان کا پہلے سے موجود ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر گریٹر اسرائیل کو دوبارہ قائم کیا جائے. وہ نقشہ جو اس وقت بھی اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اوپر لگا ہوا ہے, اس کے اندر عرب کا تمام حصہ جس کے اندر مدینہ تک شامل ہے, اس کو گریٹر اسرائیل بنانے کا ارادہ پکا کر رکھا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں, اعلاناً کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آئیڈیل سمجھتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کو کیا جواب دو گے تم لوگ؟ یہ لوگ لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہیں, لاکھوں مسلمانوں کو انسانیت کے قاتل ہیں. یہ لوگ آپ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں, یا اسلام کو مانو گے یا کفر کو مانو گے. اگر کفر کے ساتھ تمہاری محبتیں ہیں آٹومیٹکلی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے. اور یاد رکھو یہ اس معاملے کے اندر امریکہ نے ایسے یہودیوں نے ایسی چالیں چلی ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ اس معاملے کے اندر الجھا دیا گیا جو افغانستان کے اندر معاملہ چلا ہے. ہمارے ان سے ہزار اختلاف ہوں, لیکن یاد رکھو کسی مسلمان کا خون کرنا, کسی بھی مسلمان کا, بلکہ اس حد تک بڑھ جائیے کسی بھی انسان کا ناحق خون کرنا پوری کائنات کے اندر فساد برپا کرنے کے مترادف. کون تمہیں کہتا ہے کہ تم جا کے لڑائیاں کرو؟ کس مقصد کی لڑائیاں کرو گے؟ اور یہ تجربہ تمہیں حاصل نہیں ہوا. امریکہ اور اس کے تمام ہواری, تمام شیطانوں کی پوری جماعت 20 سال تک افغانستان کے اندر وسائل لگاتے رہی, لوگوں کو اپنا کرواتے رہی, لاکھوں لوگ قتل کیے گئے اور ہزاروں لوگ ان کے بھی قتل ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ ان کو مقدر بنا دی گئی. وہاں سے ذلیل ہو کے یہاں سے جانا پڑا. تمام نیٹو فورسوں کو, امریکہ کو ذلت ہو کے یہاں سے نکلنا پڑا. اب انہوں نے کیا طریقہ چالا کہ کچھ لوگوں کو خرید لو, ان کو ہم تمہارے ہاتھ کے اوپر تھوکتے رہیں گے, تم ہماری بات نہ مانو, لڑائیاں شروع کر دو. مجھے بتاؤ آج افغانستان میں مرنے والا ایک ایک شخص جس کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, کسی اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں, وہ بمباری میں اگر مارا جاتا ہے اس کا خون کس کس میں ہے؟ اور یہ کون کہتا ہے کہ لڑو؟ امریکہ کہتا ہے لڑو تم, ہم تمہیں وسائل دیں گے, تمام چیزیں دیں گے, تم لڑو. اور لڑے کون؟ میرا بیٹا لڑے, میرا بھتیجا لڑے, میرے بچے لڑے, تم اوپر بیٹھ کے صرف آرڈر جاری کرو, جا کے لڑو. اور ایک طرف سے بھی اللہ اکبر نعرہ ہے, دوسرا اللہ اکبر نعرہ ہے, دونوں لڑ رہے ہیں, دونوں قتل ہو رہے ہیں. یہ کام کب تک چلے گا؟ اور یہی معاملہ اس وقت میں بتا رہا ہوں. شواہد اس وقت ظاہر ہو چکے ہیں. سعودیہ کے اندر اور بحرین کے اندر, قطر کے اندر, امارات کے اندر جو بمباری کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ ایران نے بمباری کی. اب ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کام امریکن اور یہودی کرتے ہیں تاکہ آپس میں لڑ پڑے. لڑنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کا اسلحہ دوبارہ بکنا شروع ہو جائے گا, دنیا کے اندر مسلمانوں کی طاقت دوبارہ ختم ہو جائے گی, اور بہانے سے مسلمانوں کو, خاص طور پاکستان کو اس کام کے اندر ملوث کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہم تمام حکام سے دوبارہ دست بدستہ التماس کرتے ہیں, یا اللہ کے بندو خوف کھاؤ, اس سازشوں کے اندر اپنے آپ کو شامل مت کرو. پاکستان کو دوبارہ تباہی کی طرف لے جانے والے یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں, وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. بچ جاؤ اس کام سے, رک جاؤ. ہم سمجھتے ہیں ایران کے ساتھ ہزار آپ کے اختلاف ہوں, لیکن ایران کے کسی شخص کو مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اور جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں, لیکن نواقع سے لا الہ الا اللہ میں سے ایک ہے کہ کوئی مسلمان حکومت, کوئی مسلمان اسٹیٹ کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے کفار کو جگہ دے, جو جگہ دے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. فتویٰ ہمارا نہیں ہے, علماء کا فتویٰ ہے. پھر سمجھ لیجیے بنٹائی نقطہ اہم نقطہ ہے. اگر پاکستان کے اندر پاکستان ہمیں استعمال کرتا ہے, امریکہ کہتا ہے جو افغانیوں کو تم مارو, افغانیوں کو حملہ کرنے کے لیے ہم اپنے کو جگہ دیتے ہیں. مثال دیتا ہوں, نہیں اسلام سے, اگر یہاں سے طیارے امریکن کے اڑ کے افغانستان کو حملہ کرتے ہیں, جو دینے والے لوگ ہیں وہ کافر ہو جائیں گے. یاد رکھو, یہ بالکل اس کے اندر کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے اگر سعودیہ کے اندر لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, جو سعودیہ کا کوئی بندہ یہودیوں کو, امریکن کو اپنی بیسیں دیتا ہے, جگہ دیتا ہے, فوجیوں کو مراد میں کرتا ہے, معاملہ کیا ہے؟ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں. بھائی تمہاری حفاظت کرنے کس سے کرو گے تم؟ عربوں کا کون دشمن ہے؟ چائنا دشمن ہے, انڈیا دشمن ہے, کوئی اور دشمن ہے؟ نہیں. عربوں کا دشمن جو امریکہ ہے, جو بظاہر ان کا دوست بنا ہوا ہے, جیسے پاکستان کا دوست بنا ہوا ہے. عربوں کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن یہودی ہیں جو بظاہر ان کے دوست بنے ہوئے. حقیقت میں یہ تمہارے جان کے دشمن ہیں.
तुम्हें अपना नहीं देना चाहते, तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम उनके चक्रों में बाहर नहीं निकलते। दुआ करो कि अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल अता फरमाए। और आज मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, अगर तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर अमेरिका के साथ वो मुकातिया पूरा कर देंगे, हम तुम्हें किसी मामले में ताउन नहीं करेंगे, नुकसान होगा तुम्हारा। हमारा तो नुकसान क्या है? हमारा तो ये होगा, हमारे हाथों में जो खैरात में थूकी जाती है वो नहीं मिलेगी, लेकिन उनका नुकसान ही होगा, उनके पैसे जब्त हो जाएंगे। लेकिन ये पुरअमन तौर पे पूरी जिंदगी तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम्हारे पैसे तो वो जब्त कर लेगा। लेकिन जब उनको तुम दबा के रखोगे, इकट्ठे हो जाओगे, और आज मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत इनको शिकस्त नहीं दे सकती, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे दुनिया सारी इकट्ठी हो जाए, नहीं शिकस्त दे सकती, बशर्ते कि तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह पे हो। वमन तवक्कल अला अल्लाह हुवा हस्बुह, जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके अमल करेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए काफी है, सब कुछ है, काफी शाफी है। भाई उचित के दिल से दुआ करो, अल्लाह ताला हम इस बुरे अंजाम से बचाए। जिस वक्त औलाद का बाजार गर्म है, पाकिस्तान के अंदर मुलविस करने की पूरी साजिशें हो चुकी है, हैटमी हम हथियार तैयार करके बैठे हैं, हम किसी किसी को गलत करें। और रास्ते में कौन है? तुर्की था, वो भी उनका सरेंडर हो गया। सऊदियों और अरबों का मामला आपके सामने है। रहते हैं कि एक आपके पास ये पाकिस्तान बचता है, और एक बहुत बड़ी कुव्वत दुनिया के अंदर मुसलमानों की इराक था, ताकत थी उनके पास, असलहा था, सब कुछ था, वो सब कुछ सरेंडर हो गया, उनको आप कब्जा कर लिया। अब रह गया आपके पास सिर्फ पाकिस्तान। और बदकिस्मती हमारे हुक्मरान इस वक्त उनके एलाइज हैं, उनकी चमचे हैं, उनके जरखरीद गुलाम हैं, हम नहीं हैं। याद रखो, हम अल्लाह की गुलामी करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। हमारे बच्चों को मरवाने का दोबारा तुमने एक चाल समझ ली है, हमारे बच्चों को दोबारा मरवाना चाहते हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्स को मरवाना चाहते हो, अमेरिका के कैंप में बनाना चाहते हो। याद रखो, तुम्हारे वो कभी दोस्त नहीं होंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ऐ लोगों जान लो, ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। लन का सीधा इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब कतई नहीं हो सकते। जब तक तुम उनकी मिल्लत की इत्तिबा न कर लो, उनके दीन को सच्चा ना समझो, तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। किससे उम्मीद रखते हो? किसके बाद तमन्ना है तुम्हारी? किसके ऊपर तुम्हारी तवक्को है? क्यों तुम्हारे बचाएगा ये अमेरिका यहूदी जो तुम्हारी जान के दुश्मन तुम्हें बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। बाज आ जाओ। तमाम पाकिस्तान के गयूर इंसान पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के गुलाम बनने से हम कतई तो भी इनकार करते हैं। हमें गुलामी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए। बताओ किसको गुलामी से है? कोई आजादी हासिल करने वाला हाथ उठा के बताओ जो आजादी चाहता है इस्लाम के लिए। मुझे बताओ कौन है? अगर आप बाकी इस्लाम से मोहब्बत करते हो, अमेरिका की गुलामी से निकलना चाहते हो, मुझे बताओ कि तुम बाकी इस्लाम के साथ मोहब्बत का दावा करते हो। अल्लाह ताला ये तुम्हारी चीजें लिख देगा इंशाल्लाह तुम्हारे नाम अमाल के अंदर। इन लोगों ने कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन वो कहा कि हम अमेरिका की मुखालफत में उठते हैं। अल्लाह ताला के मामले के अंदर हम अल्लाह ताला की अहकामात को मानते हुए इन अल्लाह के दुश्मनों के साथ ऐलान बगावत करते हैं और जो उनके साथियों के साथ इलामत करते हैं। यकीनन इसमें कोई अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हम अपने कदम के ऊपर साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मदद फरमाए हमारी, ताकि हमारे सामने जो बड़ा दुश्मन, जो हमारी जान का दुश्मन है, हमारे दीन का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। आखिरी बात सुन लो, गैरत और हमीयत खुर्सत हो गई कि गैरत नाम हदीस का गई तैमूर के घर से। अमेरिकन का आपको दो चीजें सुना दूं, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं, स्टेट बांगे दौल कहते हैं, छुपा के नहीं कहते। मुसलमानों को अगर तुमने दुनिया के अंदर जलील करना है, तरीका हम बता देते, कर तुम लोग। तरीका क्या है? मक्का के ऊपर बमबारी कर दो, मदीना पे बमबारी कर दो, अल्लाह के रसूल की बेइज्जती जितनी कर सकते हो कर दो। यही मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए काफी है। कौन कहता है? यहूदी कहते हैं, ईसाई कहते हैं, और अमेरिका कहता है। वो ताद्दी करने वाले लोग, सब वादी का ताद्दी करने वाले लोग ये कहते हैं। ये हाल है जो तुम्हारे दीन का दुश्मन है, तुम्हारे मक्का का दुश्मन है, तुम्हारे मदीना का दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है। तुम उससे पिंगें बढ़ाओ, मोहब्बतें बढ़ाओ। बताओ तुम्हारा दीन कहाँ है, ईमान कहाँ है? तुम किसके ऊपर ईमान लाते हो? किसके साथ चलना चाहते हो? किस अल्लाह से तुम तमन्ना करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करे? तुम अल्लाह के दुश्मनों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओ, सिर्फ दुनियावी मकसद हासिल करने के लिए कहोगे अल्लाह ताला हमें अता करेगा? नहीं करेगा। अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील रुस्वा कर देगा जब तुम दोबारा उठ के खड़े अल्लाह के साथ, दोस्तों अल्लाह के साथ तुम अपने आप को तैयार करके खड़े नहीं होते। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अक़ीमिस सलात।